پاکستان کی اکانومی مستقبل میں کتنی اچھی سمت میں جا سکتی ہے اور مزید کیا اقدامات حکومت کو کرنے چاہیے، اور جو اقدامات ہوئے ہیں ان کے جو مثبت اثرات ہیں وہ عام آدمی تک کس طرح سے پہنچ رہے ہیں؟ اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ماہر معاشیات ہیں توصیف زمان صاحب۔ توصیف صاحب السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہیں گے نیوز شو میں۔ السلام علیکم جی۔ توصیف صاحب، آج ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے اکانومی کے حوالے سے ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے ترسیلات زر کا ذکر کیا اور بیرون ملک پاکستانیوں کا شکریہ بھی ادا کیا کہ وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ گورنر اسٹیٹ بینک نے بھی خطاب کیا، انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان کی معیشت کا اگر ہم کمپیریزن کر لیں دوسری معیشتوں کے ساتھ تو کورونا کے مشکل صورتحال میں بھی حکومت نے جو بروقت اقدامات کیے ہیں اس کے بہت ہی اچھے اثرات آ رہے ہیں۔ یہ اعداد و شمار معیشت کے لیے کتنے مثبت ہیں؟ یقیناً جی، بڑی اس وقت ایک انٹرسٹنگ ہم جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ ہم ایک طرف یہ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ جو پاکستان کی اکانومی ہے وہ ایئر ٹو ایئر بیسس پہ تقریباً کوئی 10% اس دفعہ ہماری اکانومی میں اضافہ ہوا ہے، جو کہ ایک بہت انٹرسٹنگ ایکٹیویٹی ہے، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پچھلے سال کی نسبت اس سال میں کووڈ کے سارے حالات گروتھ کیا اور 10% ایئر ٹو ایئر بیسس پہ ہماری گروتھ آئی۔ ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف معیشتوں نے اس کے مقابلے میں اگر آپ امریکی معیشت کو دیکھیں تو انہوں نے اسی دوران میں -4.5% ان کا گروتھ ریٹ آیا، جو کہ شو کرتا ہے کہ اس وقت دنیا کی اکانومی کہاں جا رہی ہے اور پاکستان کی اکانومی کہاں جا رہی ہے۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے اسٹیٹ بینک کے گورنر نے جو اس وقت ہمارے معاشی اشاریوں کے اوپر اپنی پوزیشن لی، جس طرح چیزوں کو اسٹریم لائن کیا گیا، وہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کے افراد ترسیلات زر میں اضافہ ہوا، اوورسیز پاکستانیوں نے زیادہ پیسہ بھیجا، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اکنامک زون جو سی پیک کا جو مختلف حکومتوں نے کام کیا تھا وہ ہوتے ہوتے جہاں پہ آج ہم پہنچے ہیں وہاں پر اب معاشی اکنامک زونز جو ہیں ان کا جو دور ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ رشکئی میں پہلی انڈسٹری جو ہے اس کی مشینری پہنچ چکی ہے، اور ساتھ ہی پاکستان کے طول و عرض میں نئے اکنامک زونز، نئی معیشتیں وجود پا رہی ہیں۔ فیصل آباد، چمن، جو کراچی، پشاور، جدھر بھی دیکھیں ایک نیا معاشی اکنامک زون جو ہے وہ تشریح لا رہا ہے، اور ساتھ ہی اس کے جو ہماری غیر ملکی غیر ملک میں ممالک لوگ موجود ہیں وہ اوورسیز پاکستانی اور پاکستانی افراد ہر کوئی اپنا اپنا حصہ اس کے اندر ڈال رہے ہیں۔ توصیف زمان صاحب، آج رضا باقر نے جو گفتگو کی ہے اس میں گورنر اسٹیٹ بینک کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ ایسا ایک شعبہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیمنٹ انڈسٹری اور جو ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ تو ہمارے ہاں جو ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے اس کے نمبرز بھی انہوں نے شیئر کیے ہیں، تو ایکسپورٹ بیسڈ ہماری اگر اکانومی آتی ہے تو اس سے ہم بہتری کی جانب بڑھتے ہیں، گامزن ہوتے ہیں، نظر آ رہا ہے؟ بالکل، جو ہمارے میرا خیال ذاتی طور پہ جو جتنا کو معیشت کے طالب علم ہونے کے ناطے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اشاریے آ رہے ہیں یہ سسٹین کریں گے، اور خصوصی طور پہ جب ایف اے ٹی ایف والا معاملہ جون میں جا کے سیٹل ہو جائے گا تو وہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹرینڈ آ رہا ہے کہ جہاں پر روپیہ دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ تو جیسے ہی ہم ایف اے ٹی ایف سے باہر آئیں گے، ہمارا جو مالیاتی نظام ہے وہ اسٹرکچر ہو چکا ہوا ہے کافی حد تک، ایف اے ٹی ایف کے بعد آپ اپنے فل سوئنگ میں نہ صرف کام کر سکیں گے بلکہ وہ معیشتیں جو کہ پرائیویٹ سیکٹر سے، ابھی میں آپ کو انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ جو چمن میں اکنامک زون آ رہا ہے، میں نے ان لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ہمیں غیر ملکی سرمایہ کاری نہیں چاہیے، یہاں پر ہمارے پاس اپنے وسائل موجود ہیں، اپنی اکانومی موجود ہے جسے ہم لوگ خود ہی ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ جو کانفیڈنس ہے لوکل انویسٹر کا لوکل اکانومی پہ، جب ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان سے جو امریکی افواج ہے وہ انخلا کی جانب گامزن ہے، اور پاکستان کے اتحادی چائنا کا جو انفلوئنس ہے وہ پورے خطے میں ایک نئی جو نیا مالیاتی نظام، نیا تعاون، نیا جیو پولیٹیکل جو سچویشن جنم لے رہی ہے اس میں پاکستان کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اور جو اسی طرح آپ نے دیکھا کہ کل ایک ٹویٹ بھی گردش کر رہا تھا کہ رشیا اور پاکستان جو ہے اپنے نئے اکنامک زونز اور نئے دفاعی تعاون کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ ایسا خوش اقدام ہے کہ جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت مضبوط ہو رہی ہے۔ یہ خوشخبری ہے ان نوجوانوں کے لیے جو کہ
अपने मुस्तकबिल को पाकिस्तान से बाहर देखते थे, अब उनका मुस्तकबिल मुझे पाकिस्तान में नजर आ रहा है। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। तौसीफ जमान साहब, ये भी कहिएगा, जब जैसे ही हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर समत की जानिब गामजन है, तो एक आम आदमी के जहन में भी ये ख्याल आता है कि उसका मयार ज़िंदगी भी बुलंद होगा। आप क्या समझते हैं कि मासी के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए, इन हुकूमती इक़दामात का बराह रास्त क्या असर आया है? एक आम आदमी की ज़िंदगी में कितनी बेहतरी आई है? एक आम आदमी के लिए सबसे अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उसकी सेहत है। तो हमने ये देखा कि केपीके में पूरी की पूरी केपीके की आबादी की सेहत की इंश्योरेंस हो चुकी है। ऐसा दुनिया के बेशुमार ममालिक है जहाँ पे सर्विस मौजूद नहीं है। साथ ही जो पंजाब में इस पे बहुत तेजी से काम हो रहा है, पंजाब के सारी पॉपुलेशन जो कि पाकिस्तान की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जिस सूबे में रहती है, वहाँ पर भी रहने वाला हर शख्स जो है सेहत कार्ड के जरिए उसकी इंश्योरेंस हो रही है और एक बेहतर निज़ाम सेहत उसके लिए मौजूद होगा। इसी तरह हम देखते हैं कि जिस तरह तालीम के मैदान में जो माइनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, नैपटेक है, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जिस तरह हुकूमत इन इदारों को एहसास प्रोग्राम के तहत और उसके अलावा टेक्निकल एजुकेशन हुकूमत फ्री मुहैया कर रही है, स्किल सेट फ्री मुहैया कर रही है, वो एक अहम जरिया है कि जिससे हम आने वाले दिनों में तब्दीली देखते हैं। हमने देखा कि ISPR ने भी जो एनिमेशन का बिजनेस है उसके अंदर सपोर्ट किया है और नए आने वाले दिनों में पाकिस्तानी एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर के सेक्टर में, जो कि खालिसतन नौजवानों का शोबा है, उसमें आपको बेहतरी नजर आएगी। उसके बाद जब हम हाउसिंग सेक्टर देखते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत तेजी से जो प्राइम मिनिस्टर का हाउसिंग प्रोग्राम है उसमें ना सिर्फ ये कि इंटरेस्ट आ रहा है, मुख्तलिफ ममालिक कहा कि पाकिस्तान के शोबों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह हमने रेलवे में देखा कि जैसे ही तौसीफ ज़मान साहब, हम देखते हैं पाकिस्तान वन विंडो एक्ट 2021 की मंजूरी हुई है और इसके ज़रिए तमाम जितनी भी सरगर्मियाँ होंगी तिजारत से, ट्रेड से वाबस्ता, एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स, ये सारी एक ही जगह पर होंगी, ये वन विंडो ऑपरेशन होगा। आप समझते हैं इसमें पाकिस्तान को जो एक्सपेक्टेड पाकिस्तान की बचत होगी वो $500 मिलियन की बताई गई है, साथ साथ फास्ट ट्रैक ट्रेडिंग ट्रांजिट भी होगी, ये कितना अहम हो सकता है? मैं जो आपको अर्ज करता चलूँ कि फोकस ये था कि पहले हम दाएं बाएं मुख्तलिफ, हमारा मसाइल क्या थे? हमारा मसला था हमारे पास बिजली नहीं है, हमारा मसला लॉ एंड ऑर्डर का था, हमारे यहाँ इशू थे जो अमन व अमान के, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड ऑल दैट। फिर हमने देखा कि आहिस्ता 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 हम इन चीज़ों से बाहर आए। जैसे ही हम इन चीज़ों से बाहर आए, और अगेन मैं डॉक्टर रजा बाकिर को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ी स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी की, हमारे जो लोन्स के मामला थे उन्हें बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया गया। तो ऐसे में हम अब देखते हैं कि फोकस ना सिर्फ हो रहा है, मेरा मानना है कि पाकिस्तान ये कर सकता है, पाकिस्तान को ये करना चाहिए और पाकिस्तान ये कर रहा है। तो हम देखते हैं कि सिर्फ हम चमन इकोनॉमिक जोन की जब बात करें तो 8 मुल्क को जो इसके साथ है, काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान, रशिया, यहाँ पर हमारा $38 अरब का पोटेंशियल है जिसे हम हिट करने जा रहे हैं, जबकि हमारे पूरे पाकिस्तान की करंट एक्सपोर्ट सिर्फ $19 अरब की। तो ये जो माशरती फोकस है, इससे हम देखेंगे कि ना सिर्फ ये कि बलूचिस्तान के वसाइल तरक्की करेंगे, यहाँ के मादी वसाइल, मादियाती वसाइल, यहाँ का ह्यूमन रिसोर्स, यहाँ के लाइफ स्टॉक, यहाँ का फ्रूट एंड वेजिटेबल, बल्कि इससे एक नया माशी रुझान जन्म लेगा कि पाकिस्तान में ये चीज़ें मुमकिन है। अभी मुख्तलिफ ममालिक ने जो हमारे गैप्स रह गए थे, हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान एक बड़ा इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक सरप्राइज देने जा रहा है अपने सेहत के मैदान में, तालीम के मैदान में, खुसूसन एजुकेशन, और उसके साथ तिजारत के मैदान में। जितनी तेजी से टेक्सटाइल इंडस्ट्री 800 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिस तरह हम शुगर के और दीगर मसाइल को हल कर रहे हैं, there's a way forward which is very very positive for Pakistan. बहुत शुक्रिया तौसीफ ज़मान साहब, माहिर मौशियात, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हुकूमती इक़दामात की बदौलत पाकिस्तान की मईशत में जो बेहतरी आ रही है इस हवाले से वो बात कर रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो तमाम तर इक़दामात हैं इसकी बदौलत हमने देखा कि दुनिया भर में जब वबा आई कोरोना वायरस, तो उससे बहुत सारी मईशतें मुतासिर हुई, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की जो बर वक्त इक़दामात थे और बड़े ही मजबूत और मौसर इक़दामात थे, उनके नताइज मईशत की सूरत में हम देख रहे हैं कि हमारी मईशत दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है।